So what we are saying that when excess ammonia is there, it will either increase the pH or it can reduce pH. Okay. Anyway, it will change the pH. As the pH will be changed, and we know that enzymes works in a specific pH. If pH change, enzyme does not work in regular basis. So this is a great hamper. Number 1 point. Number two, what we said, if excess last time we discussed that if excess ammonia is there, then alpha ketoglutarate acid will be joined with, if excess ammonia is joined with alpha ketoglutarate acid, will form glutamic acid. And in that case, what is the problem? We know that alpha ketoglutarate acid is a part of TCA cycle. So TCA cycle will not complete. TCA cycle will be hamper. So it will hamper our production of ATP, energy production. That is the problem. And second thing we discuss that when alpha ketoglutarate acid converted into glutamic acid, what's the name of enzyme? Last class we discussed Glutamic dehydrogenase. glutamate dehydrogenase. And that time we said that NADH is reduced. So there is another loss of another energy. One is alpha ketoglutarate acid cannot go through TCA cycle, that is a loss, and one NADH is reduced. That means that is required. Okay, so that means another energy is lost. And number third point of what I said, what glutamic acid, if more ammonia is joined with glutamic acid, then glutamine will be produced. And we discussed last time, that time also we need two more ATP. Can you remember? Those students took that class last time. তোমাদের মনে Yes, আছে? sir. Yes, sir. গ্লুটামিক অ্যাসিডের সঙ্গে যদি আরো একটা অ্যামোনিয়া যুক্ত হয় তাহলে কি হবে? গ্লুটামিন। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কয়টা এটিপি লাগবে? আরো দুইটা Twitter. এটিপি লাগবে। এই প্রসেসটার নাম কি মনে আছে? গত ক্লাসে বলছিলাম গ্লুটামেট যে অ্যামোনিয়া যুক্ত হইলে গ্লুটামিন, Deamidation. হ্যাঁ, Deamidation. ডিঅ্যামিডেশন। গুড, Deamidation. গুড, ডিঅ্যামিডেশন। ঠিক আছে। তাহলে আমাদের কয়টা পয়েন্ট হইলো? Chapter. চারটা। নেক্সট এটা পাঁচটা পয়েন্ট বলছি। আচ্ছা, নাম্বার 5 যে পয়েন্ট আমরা বলেছিলাম যে গ্লুটামিক অ্যাসিড যখন গ্লুটামিনে তৈরি হবে, নরমালি উই সে দ্যাট ফ্রম গ্লুটামেট we can produce gamma amino butyric acid. So gamma amino butyric acid will be not produced enough gamma because there is shortage of glutamic acid. So GABA will be not produced enough. What will happen? We will not get enough neurotransmitter, and that can cause problem for us. And this is why when people take more meat or this, that can reduce their brain ability, or they can cause what is called become angry. যেটা যে বলছিলাম যে 5 নাম্বার যেটা পয়েন্টটা বলছিলাম যে গ্লুটামিক অ্যাসিড তখন গ্লুটামিনে যখন পরিণত হয়ে যাবে, তখন আমাদের কি থাকবে? শর্টেজ অফ গ্লুটামিক অ্যাসিড শর্টেজ থাকার কারণে তার গাবা তৈরি হবে না। গত ক্লাসে আমরা এই 5টা জিনিস আমরা তোমাদেরকে পড়াইছিলাম। ঠিক আছে? আমরা জাস্ট রিপিট করলাম। আবার আমরা একটু ওই পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডটা আবার একটু দেখাবো, যাতে তোমাদের এই পয়েন্টগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। এবং তারপরে আমরা চলে যাব ইউরিয়া সাইকেলে। ক্লিয়ার? তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা যা আলোচনা
তোমাদের যে আলোচনা করলাম কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? কোন প্রশ্ন আছে? তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। তাহলে এই যে 5টা পয়েন্ট আমরা পাইলাম, এই 5টা পয়েন্ট সম্বন্ধে তোমার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? স্যার এটা যে 3 নাম্বার পয়েন্টটা স্যার কি বলছিলেন আবার একটু রিপিট করলে ভালো হতো। যে আমি তোমাদেরকে ওই যে এই ভিডিও দেখাচ্ছি, ভিডিও না কি বলে স্লাইডটা আবার দেখাচ্ছি। গত ক্লাসে আমি দেখাইছিলাম, আবার একটু স্লাইডটা দেখাচ্ছি, যাতে যারা গত ক্লাসটা মিস করছো তারা আবার আসতে পারবে। স্লাইড দেখা যায়? জি স্যার, দেখা জি যায়। স্যার। আচ্ছা। আচ্ছা, আমি 2 মিনিটের জন্য একটু বিরতি নিচ্ছি। So now I am showing you, if you can see, the protonated form of ammonia is weak acid and unprotonated form is a strong base. Thus pH change in the brain. Okay, so ammonia will change the pH, either ammonium or ammonia, both is a problem. Excessive amount of ammonia causes alkalization of cellular fluids, which has complex effect on cellular metabolism. Okay, so this is, I said, the first point. The second point, what I said, that the alpha ketogluteric acid, they are joined with ammonia and produce glutamate. Okay, so alpha ketogluteric, you can see increase ammonia concentration, enhance the ammonation of alpha ketoglutarate and intermediate of TC cycle to form glutamate. Okay, so as alpha ketoglutarate will be go, so TC cycle will be hampered. And third point, I said, when this reaction happens, that time the name of this enzyme is glutamate dehydrogenase, and one NADH is reduced or required. As a result, 3 ATP is lost. Is it clear to you? Yes, sir. Good. আরেকবার বললে ভালো হয়। কোনটা? 2 নাম্বার না 3 নাম্বার? স্যার 3 নাম্বারটা। সেকেন্ড থার্ড দুইটাই আবার একটু বলেন ভালো আমরা হবে তো তাহলে। গত ক্লাসে বললাম, আজকে গত ক্লাসে আবার তোমরা অনেকে স্লাইড বুঝতে পারো না, শুনে স্লাইড ছাড়া বললাম, তারপরে এখন আবার স্লাইড দিয়ে বললাম, বারবার বলার পরও তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয়। আমরা 1 নাম্বার পয়েন্টে বুঝতে পারছো যে অ্যামোনিয়া হলে পিএইচ চেঞ্জ হয়। 2 নাম্বারে বলছি যে অ্যামোনিয়া যখন বেশি বাড়বে তখন আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, এই যে দেখো অ্যামোনিয়া আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্লুটামিক অ্যাসিডে পরিণত হচ্ছে, এবং সে আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড টিসি সাইকেলের অংশ। তাহলে কি টিসি সাইকেল চলতে পারবে? না স্যার। টিসি সাইকেল চলতে পারবে না, তার মানে আমাদের এনার্জি প্রোডাকশন লস হয়ে যাবে। অর্থাৎ আমি বললাম যে আমার তারা টাকা লুট করছে, আমার ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছে, আমার দোকান পুরাই দিচ্ছে, এখন কি আমি দোকান চালাইতে পারবো? দোকান চালাতে পারবো না, ব্যবসা আমার কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। আরেকটা সে কি কাজ করছে, এই অ্যামোনিয়া যখন আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিডের যুক্ত হবে তখন এই NADH কি হয়ে যাবে, NADH খরচ হয়ে যাবে। NADH খরচ হলে একটা NADH এর কয়টা জিবি খরচ হয়? 3টা। তার মানে আমাদের টাকা পয়সা ছিল, তোমাদের গল্প বলছে যে টাকা পয়সা লুট করে নিয়ে গেছে, আমার 3টা ATP লুট করে নিয়ে গেছে, আর আমার ATP প্রোডাকশনের পথও কি করে দিছে, বন্ধ করে দিছে।
ক্লিয়ার? 3টা পয়েন্ট তোমার ক্লিয়ার কিনা? ক্লিয়ার হলে ক্লিয়ার না হলে আমাকে আবার আলোচনা করতে হবে। ক্লিয়ার হলে আমি নেক্সট পয়েন্টে যাব। ক্লিয়ার স্যার। ক্লিয়ার স্যার। নেক্সট তোমাদেরকে যেটা বলছিলাম, যে আরো যদি অ্যামোনিয়া আসে তাহলে যে গ্লুটামিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যামোনিয়া যুক্ত হইলো, এটা আমি বলছিলাম যে এখানে এখন ভুল আছে, আমাদের টাইপিং মিস্টেক ঠিক করে দেবো। গ্লুটামিন সিনথেটেজ হবে, এটা সিনথেজ হবে না, সিনথেটেজ, কারণ যেহেতু এটিপি লাগতেছে এবং এখানে আমাদের আসলে কয়টা এটিপি খরচ হয়? 2টা এটিপি খরচ হয়। এখন এই পাশে যেটা তৈরি হলো সেটার নাম হলো কি? গ্লুটামিন তৈরি হলো। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের দেখো আরো কি হলো, 2টা এটিপি কি হয়ে গেল? খরচ হয়ে গেল। তোমাদেরকে বলছে খরচ হবে তিন দিকে লস। একটা হলে সে আমার ব্যবসা বন্ধ করে দিবে, 2 নম্বরে তোমাকে বলছি কি যে আমার টাকা পয়সা লুট করে নিবে, আর 3 নম্বরে কি বলছি আমাকেও আহত করে দিয়ে যাবে। এই যে এইটা আমাকে আহত করে দিয়ে গেল, গ্লুটামিন একটা অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে গ্লুটামিন আমার আরো 2টা এটিপি লস হয়ে গেল। শুধু তাই না, আরেকটা বড় ক্ষতি কি হলো, এই গ্লুটামিন থেকে আমাদের কি তৈরি হয়? গাবা তৈরি হয়। এই প্রসেসের কারণে কি হচ্ছে, এই যে গাবা তৈরি, যদি গ্লুটামিক না থাকে, গ্লুটামিক না থাকে তাহলে কি গাবা তৈরি হবে? যদি গাবা যদি না তৈরি হয় তাহলে আমাদের নিউরোট্রান্সমিটার তৈরি হবে না, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের কি বলছি যে আমাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্টের সমস্যা হবে, রাগ বেড়ে যাবে, ঠিকমতো আমাদের শরীরে কাজ হবে না। ক্লিয়ার? তোমরা কি বুঝতে পারছো 5টা পয়েন্ট? তোমরা কথা না বললে আমি কিভাবে বুঝবো? জি স্যার। তাহলে এখন আমি কোথায় যাব? ইউরিয়া সাইকেল। নেক্সট চলে আসতেছে আমাদের ইউরিয়া সাইকেল। তাইলে আমাদের শরীর থেকে কি করবে? অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া, নাও ফ্রম আওয়ার বডি দে ওয়ান্ট টু এক্সক্রিট এক্সেস অ্যামোনিয়া. Excess ammonia can be excreted by 3 ways. How many ways excess ammonia is excreted? 3 ways. 3 ways. What are these 3 ways? Last class we discussed. মাস কিভাবে বের করবে? তোমাদের মধ্যে কে লেখছো যে আমি যে এই যে অ্যামোনিয়া যে 3টা উপায়ে বের হবে আমাদের শরীর থেকে, বলছে মাছ বাইর হবে এইভাবে, যারা স্থলচায় প্রাণী তারা এইভাবে, আর যারা পাখি তারা এইভাবে। কে লেখছে এর মধ্যে এই কথাটা? তোমাদের কারো খাতায় লেখা আছে? জি স্যার, লেখা আছে। কি লেখা আছে বলো, বৃষ্টি বলো। স্যার মাছের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট অ্যামোনিয়ার মাধ্যমে, গুড। পরে যারা ল্যান্ডে আছে তাদের মধ্যে হচ্ছে ইউরিয়ার মাধ্যমে, আর যারা ফ্লাইং বার্ড তাদের ক্ষেত্রে ইউরিক অ্যাসিড। তাহলে মুরগি কি হবে? ইউরিয়া, মুরগি তো দুইটাই। ইউরিক অ্যাসিড। মুরগি ইউরিক অ্যাসিড। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, ক্লাসে আছি, বড় কথা বলি। মুরগি তো বার্ড, মুরগি ল্যান্ডে চললো, সেখানে তো বললাম যে ল্যান্ডে চললেই মানে ই না, হাঁসও বার্ড, ঠিক আছে? তো তোমার এই বার্ড হইলো, যারা বার্ড তাদেরকে বলা হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড, সে হাইটে চলু। এখন মানুষ তো পানিতে সাঁতার কাটে, যখন মানুষ পানিতে সাঁতার কাটবে তখন কি তুমি মনে করো যে সে সরাসরি অ্যামোনিয়া ছেড়ে দিবে? আবার মানুষ তো প্লেনে চলে না? মানুষকে দেখছে প্লেনে চলতে কেউ? জি স্যার। তোমরা কি প্লেনে চলছো কেউ? Yes sir. Have anybody traveled by aeroplane? Any of you? Yes sir. So do you think that that time you are secreting uric acid? The urea cycle দিয়ে। Urea. Okay. So this is why it's important for us to know about urea cycle. Okay. Mr. 111 number. সরি, তোমাদের বারবার ডিস্টার্ব হচ্ছে, কিছু করার নাই, আমাদের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। তোমরা কি খুব বোরিং ফিল করো? না স্যার। মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায়, তাই না? না স্যার। এই যে দেখো, এটা আমাদের ইউরিয়া সাইকেল।
প্রথম যে ধাপ, in the first ধাপ, what happened? First step, ammonia plus carbon dioxide. They make carbamyl phosphate. And the name of the enzyme is carbamyl phosphate synthetase. And last class we discussed that when these types of a reaction take place, 2 ATP is actually required, carbamyl phosphate synthetase. And here last class we discussed when there will be ATP will require, that time we need magnesium. So this is carbamyl phosphate. Now there is one ornithine. You can see there is one ornithine, and ornithine, this produce is ornithine trans-carboxamylase. The cytolin is produced here, and this is known as cytolin. This is also amino acid. You know there's lots of amino acid, but 20 types of amino acid are protein amino acid. There are some non-protein amino acid, like this ornithine, cytolin. You can see here is ammonia and carboxyl group is there. This is also amino acid, but this is not protein amino acid. These are known as non-protein amino acid. Cytolin is also like same as ammonia and carboxyl group. So this is also a non-protein amino acid. So when ornithine will join with carbamyl phosphate, okay, you can see here NH2, a CO, NH2 is there. The phosphate group will go out, and with this NH, CO, and NH2 will join. And later this part is same with this ornithine. Okay, now when this ornithine will go, there is another one enzyme known as arsinosuccinate synthetase, as it needs ATP. So this is why this is aspartic acid. This is aspartic acid. Okay, here with this CO, you can see CO. This CO, this NH will join here. Okay, and rest of the things are same. CH, COH, CH, COH, CH2, COH. Rest are same. And this is known as arsinosuccinic acid. And now here it will be broken down. This will be broken down. Rest of the thing will be same. You see NH, CNH, NH, CH2, all are same. And you know this one is arginine. When we discuss the structure of amino acid, that time I showed you this is known as arginine. And now there is a breakdown of arginase. When arginase will be there, it will be broken here. And here NH2, C, NH, and here there will be oxygen will join here. And it needs also water here. So this is why this is urea, this one is urea, and arginine will produce ornithine. And by this way, the cycle will be continue. Is it clear to you? তোমরা কি বুঝতে পারছো সংকেতগুলো? জি স্যার। গুড। এখন আমার যেটা প্রশ্ন, পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কিভাবে? We need to learn what is the questions comes in from this chapter. Once comes, write down the name of 3 non-protein amino acid. তোমরা 3টা non-protein amino acid নাম জানো? 3টা non-protein amino acid নাম বলো। স্যার অর্নিথিন, সাইক্লোইন আর হেমিসিরিন। না, গাবা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড। দেখো এখানে একটা অ্যামাইনো মূলক আছে, এখানে একটা কার্বক্সিল মূলক আছে। তো গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড, এটা হলো একটা কি, এটা হলো একটা হলো তোমার নন প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড, ঠিক আছে, গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড। এটা একটা আমাদের আসলে কি নন প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড, অর্নিথিন এবং সাইক্লোলিন। তাহলে আমরা কয়টা পাইলাম? 3টা। এরকম পরীক্ষায় হয়তো আসলে যে 3টাই আমরা দিই, আরো অনেক আছে, কিন্তু পরীক্ষায় আমরা 3টা দিই, কারণ 3টাই অনেক সময় পরীক্ষায় আসতে পারে। অনেক সময় কি আসে, write down the structure of ornithine, or maybe we can ask question, write down the structure of cytolin. তখন তোমরা স্ট্রাকচার লিখবা। Now this part of this reaction, this from ammonia, carbon dioxide and cytolin, this takes place in mitochondria, and from cytolin to rest of this part take place in cytoplasm. Clear? The latter part takes place in cytoplasm, the upper part takes place in mitochondria. Now in you see urea, they have 2 ammonia. There is one ammonia is in this side and another ammonia is another side. There is 2 ammonia is here. So what are the source of these 2 ammonia? Do you know? স্যার সাইটোপ্লাজমে কতটুকু হয় বুঝলাম। সাইটোপ্লাজমের যে অ্যামোনিয়া থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত সাইটোলিন পর্যন্ত যে ধাপটা, আর সাইটোলিনটা সাইটোপ্লাজম মেমব্রেন ভেদ করে
এই মাইটোকন্ড্রিয়ার মেমব্রেন ভেদ করে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে আবার চলে আসে কোথায়? সে চলে আসে হলো সাইটোপ্লাজমে চলে আসে। এবং বাকি যে পার্টগুলো দেখতেছো, নিচের যে পার্টগুলো দেখতেছো, সেগুলো হয় কোথায়? নিচের যে পার্ট, এগুলো হয় হলো কোথায় হয়? এই পর্যন্ত অর্নিথিন তৈরি হওয়া পর্যন্ত হয় হলো এই, আমি যদি এখান দিয়ে মাঝখান দিয়ে আমি দাগ দিই, এই দাগের নিচটা হয় হলো সাইটোপ্লাজমে, আর এই দাগের উপরেটা হয় হলো মাইটোকন্ড্রিয়ায়। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ক্লিয়ার? তাহলে এখন if I ask you the question, write down the urea cycle, that is step urea is produced, তাহলে কোন স্টেপটা লিখবা? This step. If I ask you question that urea is produced in urea cycle, this is the step when urea is produced. If I ask you in mitochondria, show ammonia is entered into urea cycle, this step. Ammonia enters into urea cycle, this step. If I ask you in cytoplasm, ammonia enters in urea cycle, this step. How many ATP is required to produce urea? Urea তৈরি করতে কয়টা ATP লাগে? স্যার দুইটা। দুইটা কোথায়? এখানে দুইটা দেখা যাচ্ছে, আর এখানে দুইটা, তিনটা স্যার। চারটা। এখানে এটিপি দুইটা, আর এখানে এটিপি থেকে এএমপি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এএমপি কে এজিপি তে তৈরি করতে আরো একটা এটিপি লাগে, 3 এটিপি। 4 ATP. To produce urea, we need 4 ATP. 2 ATP is here and 2 ATP here. We can see this ATP is converted to AMP, but to make AMP into AGP, we need another ATP. You can think somebody went in a shop to buy something. He gave 10 taka cash and gave 10 taka in his credit card, through his credit card. But if I ask how much does he spend? কত টাকা খরচ হয়েছে তার? 10 টাকা দিয়েছে ক্যাশ আর 10 টাকা দিয়েছে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে, তাহলে তার কত টাকা খরচ হয়েছে? বিকাশ দিয়ে, ক্রেডিট কার্ড যদি না বোঝো বিকাশ বোঝো, বিকাশ দিয়ে 10 টাকা দিয়েছে, তার কত টাকা খরচ হয়েছে? স্যার 20 টাকা। 20 টাকা। তুমি বলো তো আমি তো দেখলাম তার পকেট থেকে 10 টাকা গেছে, 10 টাকা তো পকেট থেকে গেছে, কিন্তু বিকাশ থেকে তো আরো গেছে 10 টাকা। যার জন্য এটিপি এএমপি তে পরিণত হয়েছে, এএমপি কে এজিপি তে পরিণত করতে আরো একটা আমাদের এটিপি লাগবে। টোটাল উই নিড 4 ATP, here 2 ATP and here 2 ATP, total 4 ATP needed or is used in urea cycle. Is it clear? তোমাদের সবার কাছে কি পরিষ্কার হয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা, বায়োটেক এবং ভেটেনারি ক্লাস কন্টিনিউ করবে। ফিশারিজ আর এগ্রিকালচার তোমরা রোল নাম্বার দিয়ে এক্সিট হইতে পারো। এগ্রিকালচার ফার্স্ট, এগ্রিকালচার ইউ ক্যান গো নাও, ইউ ক্যান গিভ ইউর রোল এন্ড ইউ ক্যান লিভ। তোমরা কি আমার কথা বুঝতেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে যাচ্ছে। রেকর্ডিং হচ্ছে না? রেকর্ডিং হচ্ছে তো, ঠিক আছে, হচ্ছে তো স্যার। ঠিক আছে। তো তাইলে এই বিক্রিয়াটা আমরা দেখছি, we already discussed this, glutamic acid plus ammonia, glutamine synthase, they produce glutamine, and 2 glutamine plus glycine plus aspartate, there is several steps of this reaction, they produce inosinic acid plus fumarate. Is it clear? জি স্যার। Now, inosinic acid, they, in presence of phosphorylase, they produce hypoxanthine. As the structure is very complex, I'm not giving you the structure. So hypoxanthine, and then xanthine oxidase, they produce xanthine. Okay, and then xanthine oxidase, they actually produce this uric acid. And next slide, you will go the structure. This is the structure of uric acid. Okay, and if you go for bird, তোমরা মুরগি দেখছো কেউ?
জি স্যার। জি স্যার স্যার গুড, ভালো, তোমরা সবাই গোয়াল মুরগি দেখছো। মুরগির পায়খানা দেখছো কে কে? দেখছি স্যার। দেখছি স্যার। মুরগির পায়খানার উপরে দেখবা সাদা এক ধরনের থাকে, দেখছো? নিচের দিকে থেকে কালো, উপর দিকে থাকে সাদা। ইয়েস হ্যাঁ? Birds, veterinary students, that birds have same opening through which they throw feces, and the same opening they throw uric acid. So in the top of that, you will get that uric acid. Okay, on the top of the feces, you will get uric acid. মুরগির যে পায়খানা দেখো, মুরগির পায়খানার নিচে তো কালো, তার উপরে দেখবা সাদা এক ধরনের জিনিস দেখবা। এই সাদা জিনিসটাকে বলা হচ্ছে হইলো ইউরিক অ্যাসিড। এবং আমরা বলতেছি যে মুরগির সেম ওপেনিং থাকে, তোমার যেই এসে পায়খানা করে সেখান দিয়ে পেশাব করে, সেই পথ দিয়ে পেশাব করে, তার পেশাব হয় না, তার একটা ইউরিক অ্যাসিড বাইর হয়। আমাদের যেমন অ্যামোনিয়াটা হলো ইউরিয়াটা আমাদের ইউরিন দিয়ে বের হয়ে যায়, আর তাদের ইউরিন বের হয় না, তাদেরটা তৈরি হয় হলো ইউরিক অ্যাসিড হিসেবে বের হয়। Is it clear? জি স্যার বুঝতে পারছো? জি স্যার তো ঠিক আছে, তাহলে আমাদের আজকে এই পর্যন্তই। আমাদের প্রোটিন মেটাবলিজমের আর একটা ক্লাস থাকবে, আমি দেখি ম্যাডামের সঙ্গে আলাপ করবো না, আমাদের প্রোটিন মেটাবলিজম একটা ক্লাস হলে আমরা এই করবো। আমরা একটু ধীর গতিতে আগাচ্ছি, যার কারণে আগে আমি দেখলাম যে গতি বাড়াইলে তোমরা বুঝতে পারো না। সেটা আমি চাচ্ছি যে আমাদের তাড়াহুড়া কিছু নেই, ইউনিভার্সিটি কবে খুলবে তা তো ঠিক নাই, আমরা একটু ধীর গতিতে আগাচ্ছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। আমি কোর্স শেষ করলাম, তোমরা যদি না বুঝতে পারো তাহলে তো কোনো লাভ নাই। লাভ আছে? না স্যার। জি না